जय गुरु भाई। जय गुरु। परम प्रेम श्री श्री ठाकुर, परमाराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा, परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा, परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव तथा इष्ट परिवार समस्त पाद पद्म मोर भूमिष्ठ प्रणाम। उपस्थित आज सत्संग पूज्य ऋतिक देवता, स्नेहमयी मातृमंडली, गुरु भाई, छोट छोट पिला, साधु सज्जन मंडली समस्त उद्देश्य यथायोग्य प्रणाम और प्रीतिपूर्ण राव। जय गुरु। आज ओडिशा सत्संगर 1859 दिन बहु दिव्य लीला स्मृति को बहन करिकी आगे चली ओडिशा सत्संग। बहु दिव्य लीला स्मृति विजड़ित ए ओडिशा सत्संग। तेबे बहु वक्ता तांकर कौनसी विषय आउ बाद रखी नांती। आमर सुभाष हेले किंग मेकर, से कहिकी ही बनै दियंती वक्ता। एई पॉइंट गुड़ाक भी कही दियंती, एई गुड़ाक लेखिकी रखिथिबे। जा भी हो, तो ओडिशा सत्संग आगे चली बहु किछि स्मृति या भितरे ओडिशा सत्संग विजड़ित होइकी अछि। वे आज जो विषय जी जहा धर्म अनुराग इष्टभूति आमर विधि योजना जाजन ए सबु गुड़ाक बहु मात्रा रे आलोचना हो सारी, कि नुआ किछि आलोचना ओडिशा सत्संगर नाही। आज जोटा मु नेइछि नारी शिक्षार जो उद्देश्य, शिक्षा भी अनेकांश आलोचना होछि। तुम नारी शिक्षाटा आमे माने कौन बुझिचंती आ ठाकुरंक विधान भितरे ए शिक्षार स्थान कोउठी केमिति होबा उचित, एई उपरे किछि आलोचना करबाकू जाउछि। नारी शिक्षाटा आजी होउछि ता नुए, किंबा आजी डेभलप करा जाउछि ता भी नुए। प्राचीन माने मध्य प्राचीन जुग को आमे जीवा सेतेबेले भी बहु नारी जोटा हमरो को वेद से जो ऋग्वेद रे जो ऋषिका मानक कथा लिखा जाइछि, मैत्री, विशंभरा, लोपामुद्रा, एमाने भी समस्ते प्राचीन भारतर शिक्षाविद हिसाब रे गणा थिले। लीलावती जे खना वचन लिखिचंती से भी शिक्षाविद हिसाब रे गणा थिले। तो प्रकृत नारी शिक्षाटा एबेकार नुहे, किंबा आज आमे तार नारी शिक्षार माने शिक्षा और सशक्तिकरण करू नाहांती। ये शिक्षा बहुत आगुरु रही, जहाँ हमर पुराण वेद उपनिषद रे सबुरे प्रमाण भी रही। तेणु प्रकृति नारी को पूजनिया मोहनिया करी जन्म देइछि। जो स्थान रे नारी अवहेलित, निष्पेषित, लांछित किंबा पतित हेइछि, या सेया को आमे बुझी नबाकू पड़िबो जे सेठी सेही समाज रे पुरुषर अज्ञताटा ही प्रधान कारण। कारण नारीर वैशिष्ट्य माफिक शिक्षा माध्यम सी जदि तार जो अंतर्निहित शक्तिर जागरण टा आणे, सामान्य मात्र ता भीतर जदि अंतर्निहित शक्तिर जागरण करे, ताहले विश्व ब्रह्मांड रे गोटे वैप्लविक परिवर्तन जी आसीबो, एथिरे संदेह नाही। विवेकानंद कहते आम नारी माने आकाश को धरिकी रखिचंती, किंतु ताकू उपयुक्त शिक्षा दरकार। आ रविंद्रनाथ टागोर भी कहते न जागिले तुम्हें भारत लड़ना, ए भारत आउ जागे ना जागिबा माने एठी से शिक्षार कथा ही कहा जाइछि। तेणु नारी शिक्षार उद्देश्यटा केमिति होबा दरकार, ता वैशिष्ट्य माफिक केमिति होबा दरकार, आउ से शिक्षार उद्देश्यटा कौन होबा दरकार, एईटा ही आम वर्तमान शिक्षा पद्धति की जदि मैच करके देखिबा ताहले बहु मात्रा रे व्यतिक्रम आणुची। किंतु तार प्रयोजन, तार परिवर्तन उपरे अवेयरनेस आनिबा आ स्वर उठेबा बहुल मात्रा रे वर्तमान माने प्रयोजन सापेक्ष हेई गलानी। तेणु प्रत्येक शिक्षा मनुष्यर बहुमुखी प्रतिभा जो ता भीतर अछि तार विकास पई निहाती अपरिहार्य।
ଏଇଟା ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷା ନହେଲେ ତା ପ୍ରତିଭା, ଯୋଉ କଥା ବିବେକାନନ୍ଦ କହିଥିଲେ, ତା ପ୍ରତିଭାର ଉନ୍ମେଷ ହବନି, ତା ପ୍ରତିଭା ବିକଶିତ ହବନି। ଯେ ଏଜୁକେସନ ଇଜ ଦ ନେସେସରୀ କଣ୍ଡିସନ ଫର ଦି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ ମେଣ୍ଟାଲ ପାୱାର। ମେଣ୍ଟାଲ ପାୱାର କୁ ଡେଭଲପ କରିବା ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା ଜନ୍ମାର୍ଜିତ ଆମେ ସଂସ୍କାରକୁ ଆଣିଛନ୍ତି, ସେଟାକୁ ବିକଶିତ କରିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରୟୋଜନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଶିକ୍ଷା ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା କିଛି ଜନ୍ମ ଶକ୍ତି ସମ୍ପଦ ସହିତ ଆଡ କରିବ, ଏମିତି କିଛି ପ୍ରମାଣ ଅଦ୍ୟାବଧି ଆମକୁ ଦେଖାଯାଇ ନାହିଁ। ମୁଁ ଜନ୍ମରୁ ଯାହା ନେଇକି ଆସିଛି ଓନ୍ଲି ସେଇ ବିକାଶଟାକୁ, ସେଇ ଗୁଣର ବିକାଶଟାକୁ ଏଇ ଶିକ୍ଷାଟା ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜନ୍ମାର୍ଜିତ ସଂସ୍କାର ସହିତ କିଛି ଗୋଟେ ଆଡିସନ କରିବ, ଏମିତି କିଛି ପ୍ରମାଣ ଆମ ଶିକ୍ଷାର ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଏମିତି କିଛି ମାନେ ଉପାଦାନ ବି ଆମ ଶିକ୍ଷାର ନାହିଁ। ତାହେଲେ କଣ ହବା ଦରକାର ଏଇ ଶିକ୍ଷାଟା? ମାନେ ଶିକ୍ଷାର ଯୋଉ ଉତ୍କର୍ଷ, ଉତ୍କର୍ଷ ହେତୁ ମଣିଷ ପାଖର ଦେବଦୁର୍ଲଭ ଯୋଉ ଗୁଣ ଯଦି ଥିବ, ସିଏ ବି ବିକଶିତ ହବ। କିନ୍ତୁ ସେ ଶିକ୍ଷାଟା କେମିତି ହବା ଦରକାର? ଯେତେବେଳେ ତ ନାରୀ ଶିକ୍ଷା କଥା ଆସେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନେକ କଥା, ଅନେକ ଦିଗ ଦେଇକି ତାକୁ ଭାବିବାକୁ ପଡେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସହାୟକ ଶିକ୍ଷା, କାହିଁକି ନା ପୁରୁଷ ନାରୀ ଦି ଜଣ ଇଏ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ, ସମବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଯୁକ୍ତ ନୁହନ୍ତି। ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏମାନେ ଅଲଗା। ଶାରୀରିକ ଗଠନ ହଉ, ମନୋଭାବ ହଉ, ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆପଣ ଯେମିତି ଦେଖିବେ ଏମାନେ ଅଲଗା। ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର ରକ୍ଷା କରିକି ବଞ୍ଚିବା ବଢିବାର ଉନ୍ନତି କରି ମାନେ ବଞ୍ଚିବା ବଢିଟାକୁ ଉନ୍ନତ କରି ତୋଳିବାଟା ନାରୀ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରକୃତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହବା ଦରକାର। ବିଷମତା ଯୋଉଟା କହନ୍ତି, ଅସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ବା ବିପରୀତ, ଏଇ ଦି ଜଣ ନାରୀ ପୁରୁଷର ଦି ଜଣଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତି ସେଇଭଳିଆ କରିକି ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ତେଣୁ ବିଷମତାଟା ପ୍ରକୃତିର ନିୟମ। ପୁରୁଷ ନାରୀ ଦି ଜଣ ପରସ୍ପର ବିପରୀତ ଧର୍ମୀ ବା ବିଷମ ଧର୍ମୀ ଚରିତ୍ର। ତେଣୁ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାଟା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ। ଦି ଜଣ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ସେମାନେ ପରସ୍ପର ପରିପୂରଣ ବିଶେଷ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଅନ୍ତି। ଜଣେଙ୍କର ନାହିଁ, ଆଉ ଜଣେ ତାକୁ ପରିପୂରଣ କରିବ। ଜଣେ ଗାଏ, ଜଣେ ଶୁଣେ। ଯାହା ଜଣେ ଦିଏ, ଜଣେ ଗ୍ରହଣ କରେ। ଏଇ ଟାଇପର ଚରିତ୍ର, ଏଇ ଟାଇପର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ନାରୀ ଶିକ୍ଷା କଥା ମନକୁ ଆସିଲେ ବହୁତ ଦିଗରୁ ତା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡେ। ଏ ହେଲା ପ୍ରକୃତି ସ୍ୱରୂପିଣୀ। ତା ଭିତରେ ନାରୀ ଭିତରେ ପୁଣି ଅଛି ସୃଷ୍ଟିକାରିଣୀ ଶକ୍ତି, ଯୋଉଟା ତାକୁ ପ୍ରକୃତିର ପଦବାଚ୍ୟ ବି କରିଛି। ତ ପ୍ରକୃତି ଅନେକ ଇତି ପ୍ରକୃତି, ଯୋଉଟା ସେ ଅଧିକ ଭାବରେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ମଣ୍ଡିତ ହୁଏ ତାର ଏଇ ଶିକ୍ଷା ଦ୍ଵାରା। ତେଣୁ ଶିକ୍ଷାଟା କେବଳ ମାନେ କିଛି ପୁସ୍ତକ ଲିଖନୀର ଶିକ୍ଷା ନୁହେଁ, ତାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ, ତାର ଚରିତ୍ର, ତା ବ୍ୟବହାରର ଶିକ୍ଷା ହବା ଦରକାର। ଈଶ୍ୱର ପ୍ରଦତ୍ତ ଗୁଣ ତାକୁ ଯୋଉ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ଗୁଣର ସେ ଅଧିକାରିଣୀ। ତାକୁ ବିକାଶ କରିକି ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ବା ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଲଗାଇବା ତା ଶିକ୍ଷାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହବା ଉଚିତ। ବାପା ମା ଯୋଉ ଦେଇଥିବା ଜୈବୀ ସଂସ୍କାର, ସେଟା ଯୁଗୋପଯୋଗୀ ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଖାପ ଖୁଏଇକି ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉଦ୍ବର୍ଦ୍ଧନମୁଖୀ ହୋଇ ଚାଲିବାକୁ ହେଲେ ନାରୀ ଶିକ୍ଷା ର ଯୋଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ୟା ପ୍ରତି ଆମକୁ ଏବେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ନାରୀର ଯୋଉ ଆକୃତି ଆଚରଣ ଯେମିତି ଅଲଗା, ଶିକ୍ଷାର ବିବିଧତାଟା ମଧ୍ୟ ସେଇପରି ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର। ନାରୀ ଶିକ୍ଷା କେବେ ବି ବ୍ୟବସାୟ ଭିତ୍ତିକ ନୁହେଁ, କେବେ ବି ରାଜନୀତି କରିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, କେବେ ବି ଚାକିରି ମାନେ ଏଇ ଆଜିକାଲିକା ଯୋଉ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ। ତାର କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ର ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦିଗ ଠାକୁର ଦେଇଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ମାତୃ ସମ୍ମିଳନୀ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଦିଗରେ ଆଲୋଚନା ହଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ବି ନୁହେଁ, ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ଦୁଃଖର କଥା, ଯୋଉ ଗୁଡାକ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଆମ ନାରୀ ଶିକ୍ଷା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ସବୁ ଦିଗକୁ ଫୁଲଫିଲ କରିବା ପାଇଁ ହିଁ କରାଯାଉଛି। ଜୀବନର ଭିତ୍ତି, ପରିବାରର ଭିତ୍ତିକୁ ସୁଦୃଢ କରିବାକୁ ନାରୀ ଶିକ୍ଷାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବୋଲି ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତା ଶିକ୍ଷାଟା ସୁକେନ୍ଦ୍ରିକ ହବା ଦରକାର, ସୁନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହବା ଦରକାର। ଯୋଉଠି କହନ୍ତିନି ମାନେ ଗୋଟେ ନାରୀ ନର୍କର ଦ୍ଵାରା, ଏଇ ଯୋଉ କଥାଟାକୁ, ତାର ଯୋଉ ଯଥାର୍ଥତା, ଯୋଉ ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସ ଟାକୁ ନାରୀ ଶିକ୍ଷା ପାଖରେ ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ କରି ସାରିଛି। ତାର ଶିକ୍ଷାଟା ତାକୁ ଆହୁରି ମହିୟସୀ କରିବ। ନାରୀର ଯୋଉ ନାରୀର ଜାଗରଣ, ନାରୀ ପ୍ରଗତି କଥା ଆମକୁ କୁହାଯାଇଛି, ସେଟା ଟେକ୍ନିକାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ସେ କେମିତି ଗୋଟେ ସୁଗୃହିଣୀ ହେଇପାରିବ, ସୁସେବାକାରିଣୀ ହେଇପାରିବ,
ସୁଜନନୀ ହେଇପାରିବ। ଠାକୁର ଏଇ ସବୁ ପାଇଁ ନାରୀ ଶିକ୍ଷାକୁ ତାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟାନୁପ୍ରାତି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସଟା କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଶିକ୍ଷାର କୌଣସି ନେଗେଟିଭ ସାଇଡ ନାହିଁ, ମାନେ ନକାରାତ୍ମକ ଦିଗ ଟୋଟାଲ ସେ ଶିକ୍ଷାରେ ନାହିଁ। ସମାଜର ଯୋଉ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ବର୍ଦ୍ଧନୀ ଶିକ୍ଷାଟା ତାର ହବା ଉଚିତ, ତା ଶିକ୍ଷାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବି ସେଇଆ ହବା ଉଚିତ, କାରଣ ତା ଦେହ ଗଠନ, ଚଳନ, ଚରିତ୍ର ସବୁ କିଛି ପୃଥକ। ଏମାନଙ୍କ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଗୋଟେ ନାରୀ ପୁରୁଷର ସହଜ ଆଉ ଦୃଢ ଆକର୍ଷଣ ରହିଛି। ଉଭୟ ଉଭୟକୁ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଆଉ ମାନେ ଦି ଜଣଙ୍କର ସଂଘ ସାହଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଭ କରିକି ସେ ଆନନ୍ଦ ପାଆନ୍ତି ସେଥିରେ। ନାରୀର ନାରୀତ୍ୱ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ପୁରୁଷ ନାରୀ ନିକଟରେ ବିଶ୍ରାମ କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ପୁରୁଷର ପୌରୁଷତ୍ୱ ଅଛି, ତେଣୁ ନାରୀ ପୁରୁଷକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରିକି ଚଳିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଏଇ ଯୋଉ ଆଲିଙ୍ଗନ ଗ୍ରହଣର ମାଧ୍ୟମରେ ବିଶ୍ଵ ସଂସାର ଗଢି ଉଠିଛି। ତେଣୁ ନାରୀର ଯୋଉ ଚେହେରା, ତାର ବେଶ, ତାର ହାବ ଭାବ, ତା ଚାଲିଚଳନ ପୁରୁଷ ଆଖିରେ ଯେମିତିଆ ସୁନ୍ଦର, ଗୋଟେ ପୁରୁଷର ଚେହେରା, ଚାଲିଚଳନ, ହାବ ଭାବ ବି ନାରୀ ଆଖିରେ ସେମିତି ଆଦରଣୀୟ। ଏଇଟା ପୁରୁଷ ପାଖରେ ସୁନ୍ଦର ହେଲେ ନାରୀ ପାଖରେ ସେଟା ଆଦରଣୀୟ ହେଇଯାଏ। ନାରୀଟାକୁ ଇଜିଲି ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରେ, ଇଜିଲି ଇନକ୍ଲାଇନ୍ଡ ହେଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ପୁରୁଷ ନାରୀ ହେବାକୁ ଚାହେଁ ନା, କି ନାରୀ ମଧ୍ୟ ପୁରୁଷ ହେବାକୁ ଚାହେଁ ନା। ନିଜ ନିଜର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ରଖିକି ଉଭୟ ଉଭୟକୁ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ଯୋଉଟା କି ନାରୀ ଶିକ୍ଷାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହବା ଜରୁରୀ। କିନ୍ତୁ ଅତି ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ଯେ ପରିତାପର ବିଷୟ, ଆଜି ସେଇ ନାରୀଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ମେନଲି ପୁରୁଷର ବେଶ ବିନ୍ୟାସ, ଯୋଉ ପୁରୁଷ ଯେମିତି ଭାବରେ ବେଶ ପିନ୍ଧୁଛି, ଯୋଉ ହାବ ଭାବ ପୁରୁଷର, ସେଇଟାକୁ ଅନୁକରଣ କରିକି ସେ ପୁରୁଷ ସମାନ ହବାର ଯୋଉ ଦାବିଟାକୁ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆମେ ସହର ବଜାର ଦେଖିବା, ଆମେ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଦେଖିବା, ଆମେ ଚାକିରି ବ୍ୟବସାୟରେ ଦେଖିବା, ସବୁଠି ପୁରୁଷ ସହିତ ଗୋଟେ କମ୍ପିଟିସନ, ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା କରିକି ଆଗୁଆ ହେଇ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ନାଁ ଦେଇଛନ୍ତି କଣ, ନାରୀ ପ୍ରଗତି। ମାନେ ପ୍ରଗତିର ଅର୍ଥ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ଗତି ସମ୍ପନ୍ନ ହେଇକି ଚାଲିବା। ନାରୀର ସ୍ୱାଭାବିକ ଧର୍ମ ଯୋଉଟା, ସେଟା ସଂସାରର ଭିତରେ, ସଂସାରର ଯୋଉ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଉନ୍ନୟନ। ସିଏ ହୋମ ମିନିଷ୍ଟର, ତେଣୁ ହୋମ ମିନିଷ୍ଟର ପାଇଁ ଯୋଉ ହବାର ଯୋଉ ଯୋଉ ଶିକ୍ଷା ତାକୁ ଆହରଣ କରିବା କଥା, ସେଇଟା ତା ଶିକ୍ଷାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହବା ଦରକାର। ପୁରୁଷର କାମଟା ସବୁବେଳେ ବାହାରେ, ନାରୀର କାମଟା ସବୁବେଳେ ଘରେ। ତା ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟରେ ଯୋଉ ରହିଛି ନିଷ୍ଠା, ଧର୍ମ, ଶୁଶ୍ରୂଷା, ସେବା, ସାହାଯ୍ୟ, ସଂରକ୍ଷଣ, ପ୍ରେରଣା, ପ୍ରଯୋଜନ, ନାରୀ ଯଦି ଏଇ ସହଜାତ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟରୁ ଦୂରେଇ ରହେ, ବା ଏକୁ ବାଦ ଦେଇକି ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରେ, କିମ୍ବା ପୁରୁଷର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟକୁ ଅନୁସରଣ କରେ, ତେବେ ସେ ନାରୀର ଅବନତି ଛଡା କେବେ ହେଲେ ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସଂସାରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ତଥାକଥିତ ହାଇଲି କ୍ୱାଲିଫାଏଡ ଡିଗ୍ରୀ ଧରିକି ରହିଥିବା ଲୋକମାନେ, ଏମାନେ ବିବାହର ବିଧାନକୁ ମାନୁନାହାନ୍ତି। କାରଣ ତାଙ୍କର ସେଇ ଅହଙ୍କାରଟା, ତାଙ୍କର ସେଇ ଡିଗ୍ରୀଟା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅହଙ୍କାରକୁ ପ୍ରବଳ କରିଦେଇଛି। ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ ବାସ୍ତବ ଏଣ୍ଡିଂ, ଯୋଉ ଶେଷ ଜୀବନକୁ ଯଦି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବେ, ତାହେଲେ ଜଣାଯିବ ଇଏ ଅବନତିର ସମସ୍ତ ଦ୍ୱାରକୁ ପ୍ରଶସ୍ତ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତ ନାରୀ ଶିକ୍ଷାଟା ତାକୁ ମହିୟସୀ କଣ କରିବ, ତାକୁ ସବୁଠାରୁ ମାନେ ଅବନତିର ସବୁ ଦ୍ୱାର ନେଇକି ତାକୁ ଟାଣି ନେଇକି ଛିଡା କରିଦେଇଛି। ସେ କେମିତି ସୁଗୃହିଣୀ ହବ, ସୁସେବାକାରିଣୀ ହବ, ସୁଜନନୀ ହେଇପାରିବ, ଠାକୁର ଏଇ ସବୁ ଦିଗ ନେଇକି ନାରୀ ଶିକ୍ଷାଟାକୁ ତାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ମାଫିକ ମାନେ କରିବାର ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ। ସେ ଶିକ୍ଷାର ତାର କୌଣସି ନକାରାତ୍ମକ ଦିଗକୁ ସେଥିରେ ନଥିଲା, ଏଟା ବ୍ୟାପକ ଥିଲା ଆଉ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବି ଥିଲା। ନାରୀ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଟା ସତ୍ତାନୁକୂଳ ଥିଲା। ଶିକ୍ଷାଟାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରିକି ଜ୍ଞାନଟାକୁ ଅର୍ଜନ କରାଯାଏ, ଯୋଉଟା କି ଜୀବନର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆଣେ। ସମାଜରେ ବିଶେଷ କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନାରୀ ଶିକ୍ଷାର ଉପଯୋଗିତାକୁ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହିତ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି, କାରଣ ସେଇଗୁଡାକ ନହେଲେ ସେ ସମାଜରେ ତିଷ୍ଠି ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ତାମାନେ ଆମେ ଏଇଠି କ୍ୱେଶ୍ଚନ କରିବା, ଆମେ ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ଆଜିକାଲିକାର ପ୍ରଶାସନିକ କଥା ହଉ, ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଉ, ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଉ, ଏଗ୍ରିକଲଚର କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଉ, ନାରୀ ଶିକ୍ଷାର କଣ ଜରୁରୀ ନା? ଅଛି, ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇଗୁଡାକୁ ନେଇକି ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ସେଇଥିରେ ଚାକିରି କରିବାର ଜରୁରତ କିଛି ନାହିଁ। ସେଥିରେ ସମାଜର ମାନେ ସମାଜ ବିପଥଗାମୀ ହେଇଛି, ଆଉ ସମାଜ ଅବକ୍ଷୟମୁଖୀ ବି ହେଇଛି। ସୁଶିକ୍ଷିତା ନାରୀ ସେ କେବେ ଅନୁପଯୁକ୍ତ କିମ୍ବା ବିଧାନ ବିହୀନ ବିବାହ କରିପାରିବନି। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ତ, ଆମର ଯୋଉ ପ୍ରତିଲୋମ କିମ୍ବା ଅନୁଲୋମ ଅସବର୍ଣ୍ଣର ଯେତେ ମାତ୍ରାରେ ବହୁଳ ପରିମାଣରେ ଯୋଉ ମାନେ ଚାଲିଛି ବିବାହ, ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ଦେଖିବେ ଏଇ ଯୋଉ ଶିକ୍ଷିତ ମା ମାନେ
ବେଶୀ ମାତ୍ରାରେ ଯୋଉମାନେ ଡିଗ୍ରୀ ସୋ କଲ୍ଡ ଡିଗ୍ରୀ ଧରିକି ବସିଛନ୍ତି ସେଇମାନେ ହିଁ ବିକୃତ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ତା ସୁଶିକ୍ଷିତା ନାରୀ ଯିଏ ସିଏ ଯଦି ଠାକୁର କହିଲେ ଅନୁପଯୁକ୍ତ କିମ୍ବା ବିଧାନ ବିହୀନ ବିବାହ କରି ନପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଶିକ୍ଷିତା ନାରୀଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତ ତାହେଲେ ଏଇଗୁଡାକ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ତାମାନେ ଏ ଶିକ୍ଷା ଶିକ୍ଷା ନୁହେଁ। ଆମେ କେବଳ ଗୋଟେ ଆବଦ୍ଧ ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହ ଭିତରେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭର କ୍ଷେତ୍ରଟାକୁ ସୀମିତ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କିଛି ପୁସ୍ତକ ବହି ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କିଛି ସାମଗ୍ରୀ, ଏଇଟା କଣ ଶିକ୍ଷାର ସହାୟକ? ଗଭୀର ଆତ୍ମଚିନ୍ତନର ସହିତ ନାରୀତ୍ୱର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକାଶ ନାରୀ ଶିକ୍ଷାର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆଭିମୁଖ୍ୟ। ନାରୀ ପ୍ରକୃତ ଶିକ୍ଷକ ହେଲେ ସେ ତାର ସ୍ୱ-ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟର ଯୋଉ ବଳୟ ଅଛି ସେ ବଳୟକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଅନୈତିକ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ସେ ଯଦି ପ୍ରକୃତ ଶିକ୍ଷିତ ହବ। ତେଣୁ ନାରୀ ଶିକ୍ଷା ଯେତେ ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା ଲାଭ କରେ ସେତେ ଶୁଭଦାୟକ। ଆଉ ନାରୀ ଶିକ୍ଷାଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ ତାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ନହେଲେ କିଛି ଏଇ ଯୋଉ ପୋଥିଗତ ବିଦ୍ୟାକୁ ଆହରଣ କଲେ ସେ ଭଲ ଛଡା ମନ୍ଦ ହିଁ ବେଶୀ ଦବ, ତାର ଫଳ ବେଶୀ ଦବ। ମନ୍ଦଟା ହିଁ ଦବ, ମନ୍ଦ ହିଁ ଦେଇ ଚାଲିଛି ଆଜିକା ଡେଟରେ। ହୁଏତ ଫିନାନ୍ସିଆଲି ଆମର ମା ମାନେ କିଛି ମାନେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇଛନ୍ତି, ବଟ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଦିଗ ଗୁଡାକୁ ଦେଖିଲେ ଯୋଉ ଦିଗ ଗୁଡାକ ଆମ ସମାଜର ଉନ୍ନତି କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଦେଶ ଉନ୍ନତି କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଜାତୀୟ ଉନ୍ନତି କ୍ଷେତ୍ରରେ, ସର୍ବୋପରି ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଉନ୍ନତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୋଉଥିପାଇଁ ସ୍ୱୟଂ ପରମ ପୁରୁଷ ତାକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ସିଏ ତାର ବିପରୀତ ଚଳନୀରେ ହିଁ ଚାଲୁଛି। ତେଣୁ ଶିକ୍ଷା, ନାରୀ ଶିକ୍ଷା କଥା ଭାବିନେ ଆମର ପ୍ରଥମେ ଆସିବ ଯେ କୁମାରୀ ବୟସର ଶିକ୍ଷାଟା, ଯୋଉ ବାଳିକା ଅବସ୍ଥାର କଥାଟା। କାରଣ ସେଇ ଅବସ୍ଥାରୁ ନାରୀ ଶିକ୍ଷାର ଯୋଉ ମେନ୍ ଫାଉଣ୍ଡେସନଟା, ଭିତ୍ତି ସ୍ଥାପନଟା ହଉଛି। ସେଇ ଶିକ୍ଷାଟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ତାକୁ ପ୍ରକୃତ ଗୋଟେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି, ପରିଚୟଟା ପ୍ରଦାନ କରିବ। ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ସିଏ ଯଦି ଉପେକ୍ଷିତ ହେଲା, ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ତାକୁ ବହୁ ସମ୍ଭାବନାକୁ ହରେଇବାକୁ ପଡେ। ତେଣୁ ବିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସୁଶିକ୍ଷା ବିନା ନାରୀର ଉଜ୍ଜଳ ଭବିଷ୍ୟତ ସନ୍ଦେହାସ୍ପଦ। ଯଦି ସୁଶିକ୍ଷା ତାକୁ ନ ଦିଆଯାଏ ତାହେଲେ କୌଣସି ମତେ ତାର ଭବିଷ୍ୟତ ଠିକ ହେଇପାରିବ, ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ସନ୍ଦେହ। ତେଣୁ ତା ପାଇଁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଠାରୁ ପରିବାରର ପରିବାରଟା ହଉଛି ପ୍ରକୃତ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର। ପରିବାରଟା ହଉଛି ତାର ସବୁଠାରୁ ବଡ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଯୋଉଟା କୁହାଯାଏ। ଯୋଉ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ଭାବରେ ସିଏ ପରିବାରରେ ବାପା ମା, ବଡ ଭାଇ, ବଡ ଭଉଣୀ ଏମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଶିକ୍ଷା ନଉଛି। ମାନେ ସେ ଜାଗାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଟାକୁ ଗୋଟେ କମ୍ପଲସରୀ ସିଷ୍ଟମ ଭିତରେ ଆଣିବାର ପ୍ରয়োଜନ ଦରକାର ପଡିଛି। ୟା ବ୍ୟତୀତ କୁମାରୀ ଝିଅକୁ ଏମିତି ଶିକ୍ଷା ଦବା ଦରକାର ଯୋଉଥିରେ ସେ ବାପା ଭାଇ ଛଡା, ଯେମିତି ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ କାହାରି କୌଣସି ଜିନିଷ ନ ନିଏ। କାରଣ ଏଥିରେ ମନର ଗତିଟା ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିମ୍ନଗାମୀ ହେଇଯାଏ। ବାପା ଭାଇ ଛଡା କାହାର କାছে ନିତେ ନାଇକ কিছু নিলেই যেন হয় মেয়েদের মনটা অনেক নিচু। ସେଥିପାଇଁ ମାନେ ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ତାର ବିନାଶର କାରଣ ହବ। କାହିଁକି ନା ଏଇ ଦବା ନବା ଭିତରେ ଭାବଟା ସଞ୍ଚାରିତ ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ତାର ବାସ୍ତବ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଅଭାବରୁ, ଯେହେତୁ ସେ ସମୟର ତାର ଅଭାବ, କୁମାରୀ ବୟସରେ ତାର ଯେହେତୁ ମନ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହେଇଯାଏ, ସେ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ହରମୋନାଲ ମାନେ ସିକ୍ରେସନ ତାର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ବାସ୍ତବ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ତାର ନଥାଏ, ଯୋଉଥିପାଇଁ ଅନେକ ଅଘଟଣ ଘଟିବାର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଇଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆମ କମ ସେ କମ ଆମ ସତ୍ସଙ୍ଗୀ ପିଲାମାନେ ଏବେ ବୁଝି ସାରିଲେଣି, ସେମାନେ କୌଣସି ମତେ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଆଲର୍ଟ ହେଇସାରିଲେଣି। ଏଇ ଯୋଉ ବାପା ଭାଇ ମା ଛଡା ଅନ୍ୟ କାହାରି କିଛି ଠାରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଉପହାର ହିସାବରେ ବା ଯେକୌଣସି କିଛି ଜିନିଷ ନବା ଆଦୌ ଠିକ ନୁହେଁ। ତା ଦ୍ଵାରା ଭାବର ସଞ୍ଚାରଣ ଘଟିକି ଇଏ ଏଇ ଯୋଉ କୁମାରୀ ଝିଅଟା ବେଶୀ ମାତ୍ରାରେ ଆଫେକ୍ଟ ହବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି। ବିଶେଷ କରି ଆଜିର ପରିସ୍ଥିତିର ଯୋଉ ପ୍ରଭୃତି ନିକଟରେ ମଣିଷ ହାର ମାନିଛି, ଯୋଉ ପରିଣାମ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ, ସେଇଟା ଦି ଜଣ ପୁଅ ଝିଅ ଦି ଜଣଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ବାର୍ଥଡେ ରେ ଗିଫ୍ଟ, ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ସ ଡେ ରେ ଗିଫ୍ଟ, ନ୍ୟୁ ଇୟର ର ଗିଫ୍ଟ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ୟୁନିଭରସିଟିରେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଚାଲିଛି, ୟା ଦ୍ଵାରା କଣ ହଉଛି, ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ବେଶୀ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହବାକୁ ପଡୁଛି। ଆଉ ଏଇଟା ଯଦି ଲାଗି ରହେ, ଯୋଉ ପ୍ରଚଳିତ ନାରୀ ଶିକ୍ଷା ବାବଦରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ତା ବିଷୟରେ କିନ୍ତୁ ବହୁବାର ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡିବ, ଆଉ ତାକୁ ପୁଣି ରିକନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟ କରିବାକୁ ହେଲେ ବହୁତ ବି ଟାଇମ ଲାଗିବ। ତେଣୁ ଆଜିର ନାରୀ ଶିକ୍ଷାକୁ ଯଦି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯିବ, ଏଟା ଦିଗହରା ହେଇଛି, ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ଅନେକାଂଶରେ ଦାୟୀ ହଉଛି ଆମର ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଭୃତି ବହୁ ବିକୃତିର କାରଣ। ଏଇଟା ଏବେ ଚିନ୍ତା କରିବାର ବେଳ ଆସିଛି। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଆଉ ପ୍ରଗତି ନାମର ଆମ ଭାରତର ଯୋଉ
ଝିଅ ମାନେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ବୃତ୍ତି ରୋଚକ ଭାବଧାରାର ମାତି ଉଠିଛନ୍ତି, ଏବେ ସେ ଜିନିଷକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଷ୍ଟପ୍ କରିବାର ବେଳ ଆସିଛି। ଆଉ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ମନୀଷୀ ସେମାନେ ବି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନାରୀଟା ହବ ଚିର ସହନଶୀଳ, ଚିର ସୂଚି ଆଉ କଲ୍ୟାଣୀ। ତାର ପ୍ରଜ୍ଞା ମାନେ ଜ୍ଞାନ କେବେ ହେଲେ ଭୁଲ କରିବା ଜାଣେ ନା। ମାନେ ତାର ସହଜ ସଂସ୍କାରଟା ହବ ଯେ ସେ ଭୁଲ କରାଯାଇ ପାରେ ନା। ଏଇଟା ତା ଶିକ୍ଷାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯିବା ଦରକାର। ଆଉ ଏଗୁଡିକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଲେ ନାରୀ ଶିକ୍ଷାଟା ସାର୍ଥକ ହବ। ଏଇ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କଣ ହେଇଛି ନା ନାରୀ ଶିକ୍ଷା ଅତ୍ୟନ୍ତ ମାର୍ଜିତ ଆଉ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉନ୍ନତ ହବା ଦରକାର। ତେବେ ଯାଇ ନାରୀ ପୁରୁଷର ଆଶ୍ରୟ ସ୍ୱରୂପ ଦୁର୍ଗ ସ୍ୱରୂପ ହେଇକି ଛିଡା ହବ। କୌଣସି ଝଡ ଝଞ୍ଜା ତାକୁ କୌଣସି ମତରେ ମାନେ ସେଇ ଝଡ ଝଞ୍ଜାରେ ଭାଙ୍ଗି ଯିବନି। ଏଇଟା ହଉଛି ଶିକ୍ଷାର ଅସଲ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କ ଭାରି ମାନେ ଯୋଉ ଦୃଷ୍ଟିରେ ନାରୀ ଶିକ୍ଷା ସର୍ବୋତ୍ତମ ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି ଭାବରେ ଠାକୁର ତାକୁ ବିବେଚିତ କରିଛନ୍ତି। ସେଟା ସବୁ ଶିକ୍ଷାର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ। ଆଉ ସେଟା ଏକାନ୍ତ ଭାବରେ ହେବା ଉଚିତ ଭକ୍ତି ଆଉ ସେବା ମୂଳକ। ନାରୀର ଯୋଉ ବ୍ୟାପକ କର୍ମମୟ ଜୀବନ ନିର୍ଭର କରେ ତାର ଏଇ ବାଳିକା ଜୀବନ ଗଠନ ଉପରେ। ଝିଅ ମାନେ ଯେତେ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟମୁଖୀ, ଯେତେ ବାସ୍ତବମୁଖୀ ହେବେ, ସେଇଟା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନର ଭବିଷ୍ୟତ ଧାରା। ଏଥିରେ କିଛି କଞ୍ଜୁସି କଲେ ହବନି। କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାବରେ ସେଇ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଶିଖିବେ, କରିବେ, ଯୋଉଥିରେ ପରିବାର ପରିଜନ ପରିବେଶକୁ ସେମାନେ ପୋଷଣ ଦେଇପାରିବେ। ଏଇ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଭିତ୍ତି କରିକି ମାନେ ତାର ପରିପୋଷଣ ଶିକ୍ଷା ଯେତେ ଦିଗରୁ ଯେତେ ବେଶୀ ଦିଆଯାଇପାରେ ସେତେ ଭଲ। ଆଉ ସେଇଟା ହିଁ ତାର ଅସଲ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତା ଶିକ୍ଷାର। ଯିଏ ଯେତେ ଉଦ୍ଭାସିତ ହୁଏ ତାର ଚାଲିଚଳନ, କଥାବାର୍ତ୍ତା, କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡିକ ବି ସେତେ ଆଲୋକ ଦୀପୀ ହୁଏ। ଯାହାର ଯାହା କରଣୀୟ ତାକୁ ତା ହିଁ କରିବାକୁ ହେବ। କିନ୍ତୁ ସେଇ କରଣୀୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯଦି ତାର ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ବୁଦ୍ଧି ବା ଜ୍ଞାନ ଥାଏ କିମ୍ବା ବୋଧ ଥାଏ, ତେବେ କରଣୀୟତା ତା ନିକଟରେ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇ ଉଠିବ, ମାନେ ଫ୍ରୁଟଫୁଲ ହବ। ଆଉ ତାକୁ ଆହୁରି ଭଲ କରିବ। ସେ ଯାହା ଅଛି ତାକୁ ଆହୁରି ଭଲ ଦିଗରେ ଟାଣିବ। ତେଣୁ ମଣିଷର ଚଳନ ଜ୍ଞାନ ଦୀପ୍ତ ହେଲେ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟ ତାର ଗୋଟେ ଶୁଭ ସଞ୍ଚାରଣା ହୁଏ। ସେ ଜ୍ଞାନ ମାନେ ଜ୍ଞାତ ସାରରେ ହଉ ବା ଅଜ୍ଞାତ ସାରରେ ହଉ, ଅଜାଣତରେ ହଉ, ସେ ଅନ୍ଧକାରଟାକୁ ଘୁଞ୍ଚେଇ ଦେଇଥିବ ଦେଖିବେ। ତ ଝିଅ ମାନଙ୍କର ଭକ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷାର ଗୋଟେ ମାନେ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ହବା ଦରକାର। ସେମାନେ ଯଦି ଆଦର୍ଶ ଆଉ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରତି ଭକ୍ତିମତୀ ନ ହୁଅନ୍ତି ତାହେଲେ ଡିସଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ ହେଇ ପଡିବେ। ବାଲ୍ୟବସ୍ଥାରୁ ତାଙ୍କୁ ବାପା ମାଙ୍କର ଅନୁଗତ ହବା ଦରକାର। ଆଉ ବାଲ୍ୟବସ୍ଥାରୁ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ତା ଭିତରେ ପୁରେଇ ଦବା ଦରକାର। ଇଏ ମାନେ ସ୍ୱ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ, ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ନାରୀ ସ୍ୱ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, ଶାରୀରିକ ଗଠନ ଅଲଗା, ମାନେ କିନ୍ତୁ ସମଭାବାଦର୍ଶ ନୁହନ୍ତି। ସାର୍ବଜନୀନ ଜ୍ଞାତବ୍ୟ ବିଷୟ ଯାହା ସେମାନେ ଯୋଉଗୁଡା କିଛି କିଛି କମନ ଜିନିଷ ଅଛି ସେଟାକୁ ସେ ଶିକ୍ଷା କରିବେ। ତେବେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରକାରଟା ଅଲଗା ହବ। ପୁରୁଷ ଶିକ୍ଷା ହବ କଣ ନା ପରିପୂରଣୀ ପ୍ରକୃତିର, କିନ୍ତୁ ନାରୀର ଶିକ୍ଷାଟା ହବ କଣ ନା ସେବା ପରିବେଷଣୀ ପ୍ରକୃତିର। ଦେଖନ୍ତୁ ପରିପୂରଣୀ ଆଉ ସେବା ପରିପୂରଣୀ, ସରି ପରିପୂରଣୀ ଆଉ ସେବା ପରିବେଷଣୀ ଏ ଦିଟା ଅଲଗା ଜିନିଷ। କିନ୍ତୁ ପୁରୁଷର ହବ ମାନେ ପିତୃତ୍ୱମୁଖୀ, ଯୋଉଟା ଫାଦରହୁଡ, ପିତୃତ୍ୱମୁଖୀ ତା ଶିକ୍ଷାଟା। ନାରୀର ହବ କୋଉଟାକୁ ନା ମାତୃତ୍ୱମୁଖୀ। ତେଣୁ ବିଷମ ଦିଟା ଯାକ ଅଲଗା ଅଲଗା ବିପରୀତ ଧର୍ମୀ। ତେଣୁ ମାତୃତ୍ୱର ଯୋଉ ପରାକାଷ୍ଠା ଅଛି ତାକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରିବା ପାଇଁ ନାରୀ ଶିକ୍ଷା ହଉଛି ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗ। ଯଦି ନାରୀ ବିବାହ ନ କରିବି, ମାତୃତ୍ୱର ତ ପରାକାଷ୍ଠା ଅଛି, ଠିକ ଅଛି, ନାରୀ ବି ତ ବିବାହ କରିବନି, ତାର ଏଇ ସବୁ ଶିକ୍ଷା କଣ ଦରକାର ନା। ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ଯଦି ବି ନାରୀ ବିବାହ ନ କରେ ତେବେ ବି ତା ପାଇଁ ସେ ଶିକ୍ଷାଟା ଅବଧାରିତ। ସେ କଦାପି ତାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ବିବାହ ନ କଲେ ମଧ୍ୟ ତା ଭିତରେ ମାତୃତ୍ୱ ଅଛି। ସେ ନିଜକୁ ମନ କରିବ ମୁଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ମା ବୋଲି। ଆଉ ମା ତା ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା କରେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ମଣିଷ ପାଇଁ ସେଇଭଳିଆ କରିବ। ସେଟା ତା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, ଏଟା ତା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଆଉ ତା ଦୂରତ୍ୱଟାକୁ ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ରଖିକି। ମାତୃତ୍ୱକୁ ଅବଜ୍ଞା କରିକି ନାରୀର ସ୍ଥିତିଟା କୌଣସି ମତେ ସୁଦୃଢ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ନାରୀ ଯୋଉ ଅବସ୍ଥା ଦେଇ ଗତି କଲେ ବି ତା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷାର ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟତା ଅଛି। ଆଉ ସେ ଶିକ୍ଷାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟା ଏଇ ପ୍ରକାର ହବା ଦରକାର। ୟା ପରିସର ବି ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପକ, ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ଭିନ୍ନ, ମାନେ ଅନେକ ଦିଗ ଶିକ୍ଷା ବିଷୟରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ସଚେତନ ହବାକୁ ପଡିବ। ଯେମିତି ରାନ୍ଧିବା, ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା, ଗୃହସ୍ଥଳୀ, ତମେ ଯୋଉ ଡୋମେଷ୍ଟିକ ୱାର୍କ ଗୁଡାକ ଟୋଟାଲି ଆମେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଡୋମେଷ୍ଟିକ ମାନେ ୱାର୍କ। ଆଉ ଗୋଟେ ଠାକୁର ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା, ଫାଷ୍ଟ ଏଡ୍, ରୋଗୀର ଯୋଉ ସେବା କରିବା, ଶୁଶ୍ରୂଷା କରିବା।
ଖାଦ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନ ଉପରେ ମାନେ ଯୋଉ ଡାଏଟ ଆଉ ହଜବେଣ୍ଡ ସିଲେକ୍ସନ ଯୋଉ ସ୍ୱାମୀ ନିର୍ବାଚନ ଉପରେ ଝିଅ ମାନେ ଯେମିତି ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରନ୍ତି, ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରନ୍ତି, ମାନେ ମନୋବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ମତ ପନ୍ଥାରେ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାଟା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଆଉ ଏ ବିଷୟରେ ଯଦି ସେମାନଙ୍କର ଉପଯୁକ୍ତ ଜ୍ଞାନଟା ରହିବ କିମ୍ବା କୁମାରୀ ବୟସରୁ ଏ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଯଦି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପୁରେଇ ଦିଆଯିବ, ତାହେଲେ ସିଏ ଆଉ ଠକିବା ଅସମ୍ଭବ ହବ ନାହିଁ। ପତି ଭାବରେ ସିଏ ଯାହାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବା କଥା ସିଏ ହୁଏତ ପସନ୍ଦର ନ ହେଇକି ଯାହାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବାର ନୁହେଁ ସପସନ୍ଦ ଯୋଗ୍ୟ କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେ ବେକ୍ କରିବ। ଯେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷାଟା ପାଇବ ସେ ବେକ୍ କରିବ ପୁଣି। ତେଣୁ ତା ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ନାରୀର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରଟା ବ୍ୟାପକ। ମାନେ ପ୍ରଚଳିତ ଯୋଉ ନାରୀ ଶିକ୍ଷା ୟାର ଏବେ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ସଂଶୋଧନ ଆଉ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଝିଅ ମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ କିଛି ସଂସ୍କାରକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ପଡିବ। ତା ଜୀବନର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟ ହଉଛି ଏଇ ଯୋଉ ପତି ନିର୍ବାଚନ। ଏଇ ଶିକ୍ଷାଟା ଆମ କୌଣସି ୟୁନିଭର୍ସିଟି, କୌଣସି କଲେଜ, କୌଣସି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ନାହିଁ। ଏକମାତ୍ର ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ ଛାଡିଦେଲେ ଏଇ ସତ୍ସଙ୍ଗ ହିଁ ନାରୀ ମାନଙ୍କର ଅସଲ ଶିକ୍ଷା ନାରୀ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଆମ ମା ମାନଙ୍କୁ, ଆମ ମା ମାନେ ଅସଲ ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାମୀ ନିର୍ବାଚନ କଥା ହଉ, ସେ ଯୋଉ ଫାଷ୍ଟ ଏଡ୍ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସାର କଥା ହଉ, କିମ୍ବା ସେ ଯୋଉ ଡୋମେଷ୍ଟିକ ୱାର୍କର କଥା ଯୋଉ କହିଲି ସେଗୁଡାକ ହଉ, ସବୁ ଏଇ ସତ୍ସଙ୍ଗ ହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦଉଛି। ଅନେକ ଭୁଲକୁ ସଂଶୋଧନ ଏଇ ସତ୍ସଙ୍ଗ ହିଁ କରୁଛି। ଗୋଟେ ଝିଅ ପାଇଁ ଯେ କୌଣସି ପୁରୁଷ ପତି ରୂପେ ବରଣ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ସତ୍ସଙ୍ଗ ଏବେ ଆମ ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ଶିଖେଇ ଦେଇଛି। ଜାତି, ବର୍ଣ୍ଣ, ବଂଶ, ଗୋତ୍ର ଏଇସବୁ ବିବେଚନା ନ କରି ଗୋଟେ ପୁରୁଷକୁ ସେ ଯଦି ବରଣ କରେ ସେ ଉପଯୁକ୍ତ ବିବାହ ସେଟା ନୁହେଁ। ଏଇଟା ଏଇ ସତ୍ସଙ୍ଗ ହିଁ ଆମ ମା ମାନଙ୍କୁ ଶିଖେଇ ଦେଇଛି। ଶ୍ରେଷ୍ଠକୁ ବରଣ କରିବାରେ କେତେ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ସତର୍କତାଟା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ହୁଏ, କୋଉଠି ଅନୁଲୋମ ଅସବର୍ଣ୍ଣ ଶିଖିବାକୁ ହୁଏ, କୋଉଠି ପ୍ରତିଲୋମ କେମିତି ହେଇଯିବ, କୋଉ ଜାଗାରେ ପ୍ରତିଲୋମ ହେଲେ ତାର ଫଳଟା କଣ ହୁଏ, ଏଇ ସତ୍ସଙ୍ଗ ହିଁ ଚିହ୍ନେଇ ଦେଇଛି। ଏଇ ଶ୍ରେଷ୍ଠଟାକୁ କେମିତି ଚିହ୍ନିବାକୁ ହୁଏ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରତି ସହଜ ଶ୍ରଦ୍ଧାଟା ବିଶେଷ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କେମିତି ଅଙ୍ଗୀଭୂତ ହବା ଦରକାର, ସେଇଟା ଏଇ ସତ୍ସଙ୍ଗ ହିଁ ଶିଖେଇଛି। ତେଣୁ ସଂସାର ଜୀବନରେ ନାରୀର ଭୂମିକା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ବହୁତ ବେଶୀ। ଧର୍ମ ପାଳନର ସେ ଅତୁଳନୀୟ। କେବଳ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ପ୍ରଣୀତ କିଛି ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିକି ନୀତି ଗ୍ରନ୍ଥାଦି ପାଠ କରିଦେଲେ ସେଟା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ହେଇଗଲା, ସେଟା ନୁହେଁ। ପରିବାରର ସହାୟିକା ଭାବରେ ସିଏ ପୁଅ ଝିଅଙ୍କୁ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାଦାନ ତା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି। ବହୁ ଯୋଗ୍ୟତାର ଅଧିକାରିଣୀ ହେବା ତା ଶିକ୍ଷାର ଅଙ୍ଗୀଭୂତ। ଚିଠି ପତ୍ର ଲେଖିବା, ହିସାବ ପତ୍ର କରିବା, ପରିବାରର ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନବା, ଗୃହପାଳିତ ପଶୁର ଯତ୍ନ ନବା, ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିଙ୍କର ପାଳନ ପୋଷଣ କରିବା, ସର୍ବୋପରି ସଂସାରର ଯେତେ କେମିତି ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନର ଯୋଉ ଦାୟିତ୍ୱ ନାରୀର ଧର୍ମ ହିସାବରେ ତା ଶିକ୍ଷାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ନାରୀ ଶିକ୍ଷା ଚାକିରି ପାଇଁ, ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ଏପରି ପ୍ରତିକୂଳ ଧର୍ମୀ ମନୋଭାବ ତାର ହଉଛି ପ୍ରଧାନ ଶତ୍ରୁ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ମାନେ ଯଦିଓ ବର୍ତ୍ତମାନର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଅର୍ଥର ପ୍ରୟୋଜନ ଅଧିକ ଅଛି। ଅର୍ଥୋପାର୍ଜନ ପ୍ରୟୋଜନ ମାନେ ଦେଖାଯାଏ କେତେବେଳେ, ଯେତେବେଳେ ସାମର୍ଥ୍ୟର ଉପଯୋଗୀ କ୍ଷୁଦ୍ର ଶିଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ପରିବାରରେ ରହିକି ସେଇଟା ପୂରଣ କରାଯାଇପାରେ। ସୀମା ଲଙ୍ଘନ କରିକି ବାହାରକୁ ଯାଇକି ରୋଜଗାର କରିକି ଏଟା ନାରୀ ଶିକ୍ଷାର ଆଦର୍ଶରୁ ବାହାରେ। ଏ ଶିକ୍ଷା ନାରୀ ଶିକ୍ଷାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ। ଶିକ୍ଷାର ଅପବିତ୍ରତା, ବିକୃତ ଚଳଣି, ଅମାର୍ଜିତ ବ୍ୟବହାରର କୌଣସି ମତେ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ନାରୀ ଶିକ୍ଷାର ଆତ୍ମ ସଚେତନତାର ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସେ ଯେତେ ସତ୍ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବ, ଯେତେ ସଦ୍ଭାବନାରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଇକି ସେ ସେଇ ହିସାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହବ। ବିଶେଷ କରିକି ତାର ଯୋଉ ମାର୍ଜିତ ଶିକ୍ଷା ପୁରୁଷଟା ପାଖର ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ସଦ୍ଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଗୋଟେ ନାରୀ ଦେଖିବେ ସେ ଯଦି ମାର୍ଜିତ ହୁଏ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ଦେଖିକି ତା ଭିତରେ ବି ସେଇ ମାର୍ଜିତ ମାନେ ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ସଦ୍ଭାବଟା ତା ଭିତରେ ବାଇ ଡିଫଲ୍ଟ ଜେନେରେଟ ହେଇଯିବ। ଶିକ୍ଷିତା ଯୋଗ୍ୟ ନାରୀ କେବେ ବି ପୁରୁଷ ଠାରେ କାମ ଉଦ୍ରେକକାରିଣୀ କାମିନୀ ହେଇ ନପାରେ। ଯାହା ଆଜି ଘଟୁଛି ତାର ଉନ୍ନତ ଅଭ୍ୟାସ, ବ୍ୟବହାର, ଆଚରଣ ଦ୍ଵାରା ଶିକ୍ଷାର ଉତ୍କର୍ଷଟା ଅନୁଭବ କରିହବ। ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଯେ କୌଣସି ଶିକ୍ଷା ପରିଧି ମଧ୍ୟରେ ସେ ସୀମିତ ନୁହେଁ। ଆଉ ନାରୀର ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାଟା ନିଷିଦ୍ଧ ନୁହେଁ, ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ମନା କରାଯାଇ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପୁରୁଷ ସହିତ ତା ଶିକ୍ଷାଟା ସମାନ ଭାବରେ ହେବା ଉଚିତ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଟା ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟମୁଖୀ ହବା ଦରକାର।
ଇଏ ତା ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବ, ସିଏ ତା ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବ। ଯୋଉ ଶିକ୍ଷାର ନାରୀର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଟା ବ୍ୟାହତ ହୁଏ ସେଇଟା ସର୍ବତ ଭାବେ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ। ୟା ଦ୍ୱାରା ଅସ୍ୱାଭାବିକତାଟା ଆସେ, ଆଉ ସେଥିରୁ ଜନ୍ମ ନିଅନ୍ତି ଉଶୃଙ୍ଖଳତା, ମାନେ ଆଉ ଜାତି, ସମାଜ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଶିକ୍ଷା ସବୁକୁ ବିଷାକ୍ତ କରିଦିଅନ୍ତି, ଯୋଉଟା ବିଷାକ୍ତ ଏବେ ବି କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନାରୀର ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ଯଦି ନୀତି ଆଦର୍ଶର ପରିପନ୍ଥୀ ହୁଏ ତେବେ ତା ସବୁଠାରୁ କ୍ଷତିକାରକ, ଅର୍ଥାତ ଅସାମାନ୍ୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ସୂଚନା ଦିଏ। ତେଣୁ ତା ଶିକ୍ଷାଟା ଏପରି ହବା ଦରକାର, ମାନେ ପୁରୁଷର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟଧାରାକୁ ବୁଝିକି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସିଏ ଗୋଟେ ହେଲ୍ପିଂ ଭର୍ବ ଭଳିଆ ହେଇପାରିବ, ଗୋଟେ ସାହାଯ୍ୟକାରିଣୀ ଶକ୍ତି ହିସାବରେ ଛିଡା ହେଇପାରୁଥିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ତାକୁ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନଲେଜର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟକୁ ବାଦ ଦେଇକି ନୁହେଁ, ପୁରୁଷ ସମାନ ହବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ତା ପ୍ରକୃତିଗତ, ତା ପ୍ରକୃତିରେ ସେ ବହୁତ ବଡ ହବ, ମହିୟାନ ହବ, ମହିୟସୀ ହବ। ସେଥିପାଇଁ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଗତ ନାରୀ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ଠାକୁର ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି। କାରଣ ଗୋଟେ ନାରୀର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରଟା ପୁରୁଷ ଠାରୁ ବହୁତ ବ୍ୟାପକ, ପ୍ରତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ତା ଶିକ୍ଷା ଅଭିଜ୍ଞତା ବ୍ୟାପକ, ମାନେ ବିକାଶର କାରଣଟା ହେଇଥାଏ। ତାକୁ ଗୃହିଣୀ ହବାକୁ ପଡିବ, ତାକୁ ସେବାକାରିଣୀ ହବାକୁ ପଡିବ, ତାକୁ ସିଏ ଶାନ୍ତି ଦବ, ସିଏ ସ୍ୱସ୍ତି ଦବ, ସିଏ ପୁଣି ଶକ୍ତି ଦବ। କାରଣ ନାରୀକି ଆମେ କୁହନ୍ତି ମାନେ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ, ତାକୁ କୁହାଯାଇଛି ଗୃହିଣୀ ଗୃହ ମୁଚ୍ୟତେ। ତେଣୁ ନାରୀ ଠାରେ ଯୋଉ ପ୍ରକୃତି ଦତ୍ତ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନ୍ୟସ୍ତ, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଅବଶ୍ୟ ସୁଶିକ୍ଷିତ କରିବାକୁ ପଡିବ, ନହେଲେ ଏଇଗୁଡାକ, ଏଇ ଯୋଉ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱର ପ୍ରକୃତ ବିକାଶ ସେ କରିପାରିବନି, ସେ ତାକୁ ପ୍ରପରଲି ୟୁଟିଲାଇଜ ବି କରିପାରିବନି। ଆଉ ସେ ଶିକ୍ଷା ଯଦି ତାହାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଉଲ୍ଲଂଘନ ହେଇଗଲା ତାହେଲେ କିନ୍ତୁ ସର୍ବନାଶ ହେଇଗଲା। ଠାକୁର ସେଇଥିପାଇଁ ବାଣୀ ଦେଲେ, ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରି ଶିକ୍ଷାର ଅବତାରଣା କରିବା ଆଉ ଜୀବନକୁ ନପୁଂସକ କରିଦବା ଏକା କଥା, ନାରୀର ନୀତିର ବାଣୀ ଦେଲେ। ଯିଏ ଯେତେ ଚିନ୍ତା କରୁନା କାହିଁକି, ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶୁଭଚିନ୍ତକ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱ ଶିକ୍ଷକ ମାନେ ଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ ସେ ବେଶୀ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ନାରୀ ଶିକ୍ଷାର ଗୋଟେ ଧାରାଟା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କରିଛନ୍ତି। ସେ ତାକୁ ଅଧିକ ମାନେ ଆମକୁ ଯଦି ଲୋକାଭିମୁଖୀ କରିବାକୁ ହେଲେ ତାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଟାକୁ ଉପେକ୍ଷା କରିକି ବାଦ ଦେଇକି କଲେ ହବନି। ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ନାରୀ ମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷିତ ହେବାକୁ ହେଲେ ଶିକ୍ଷାର ଧାରାଟା ଏଭଳି ହବା ପ୍ରয়োଜନ ଯୋଉଥିରେ ସେମାନେ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟରେ ବର୍ଦ୍ଧନଶୀଳ, ଉନ୍ନତି ପ୍ରବଣ ଆଉ ଅବ୍ୟାହତ ହୁଅନ୍ତି। ତେବେ ଯାଇ ସେ ଶିକ୍ଷା ଜୀବନ ସମାଜକୁ ଧାରଣ, ରକ୍ଷଣ, ଉନ୍ନୟନରେ ସାର୍ଥକ କରିପାରେ। ସେମାନଙ୍କର ସେ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଗୁଡିକ ଯୋଉ 8ଟା ଯୋଉ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯୋଉ କଥା କହିଲେ ନିଷ୍ଠା, ଧର୍ମ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ପ୍ରେରଣା, ପ୍ରଜନନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସେଇ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ନାରୀ ମାନଙ୍କ ଠାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହବା ଦରକାର। ଏଟା ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ କଥା ନୁହେଁ। ଆମେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟକୁ ଖାଲି ନବା, ଟିକେ କନସିଡର କରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଆମର ଶିକ୍ଷା ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଉ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଦେଇକି ଯାଉଛି। ମୁଁ ଖାଲି ଗୋଟିଏ କଥା ନଉଛି ଅଳ୍ପ ରେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ। ଗୋଟେ ହେଲା ଯୋଉ ସୁପ୍ରଜନନ, ଗୋଟେ ଅଷ୍ଟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଭିତରୁ ସୁପ୍ରଜନନ ଗୋଟେ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ଦେବାର ଅଧିକାରିଣୀ କେବଳ ନାରୀ। ଆଚ୍ଛା, ନାରୀ ଅନେକାଂଶରେ ସବୁରେ ପୁରୁଷ ସମାନ ହବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, କାହିଁ କେବେ ତ କାହିଁ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁନି ପୁରୁଷ ଗୁଡାକ କାହିଁକି ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରୁନାହାନ୍ତି? କୋଉଠି କେବେ ଡିମାଣ୍ଡ କରିବାରେ ଦେଖିଛନ୍ତି? ସେ କ୍ଷମତା ପୁରୁଷ ପ୍ରକୃତି ତାଙ୍କୁ ଦେଇନି, ଭଗବାନ ତାକୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ସମାନ କେମିତି ହବ? ମୁଁ ଶିକ୍ଷାର ଡିଗ୍ରୀ ଧରିକି ଯାଇକି ସମାନ ହେଇଯିବି? ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ସୁପ୍ରଜନନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ସନ୍ତାନକୁ ଗଢିପାରେ, ଏଇଟା ତାର ଭାବ, ବୋଧ, ଅଭ୍ୟାସ ମାଧ୍ୟମରେ। ସନ୍ତାନର ଅଭାବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସୁସନ୍ତାନର ଘୋର ଅଭାବ ଅଛି। ଆଉ ସୁସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ଦେଇକି ଜଣେ ନାରୀ ସମାଜର ଯୋଉ କଲ୍ୟାଣ କରିବ, ସେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଗଲେ ଏଇ ପ୍ରକାର କଲ୍ୟାଣ କରିପାରିବନି। ଏପରି ଗୋଟେ ବିରାଟ ଦାୟିତ୍ୱ ପ୍ରକୃତି ଆଉ ଭଗବାନ ନାରୀ ଠାରେ ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସୁପ୍ରଜନର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଭାବରେ ନାରୀକୁ ଅନେକ କଥା ଭାବିବାକୁ ପଡିବ, ଶିଖିବାକୁ ପଡିବ। ନାରୀ ଯଦି ତା ପ୍ରକୃତିଗତ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ପ୍ରତି ଉଦାସୀନ ହୁଏ, ତେବେ ଶିକ୍ଷାର ଆଉ ଯେ କୌଣସି ପଦ୍ଧତି ତାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାନେ ସହାୟକ ହବ, ଏଇଟା ଭାବିବା ଭୁଲ। ଯୋଉ ଭ୍ରାନ୍ତି ତାର ଚିରଶତ୍ରୁ, ସେଇଗୁଡିକ ମିତ୍ରତା ଛଳନାରେ ସାରା ଜୀବନକୁ ବିନାଶମୁଖୀ କରିବାର ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦବ ନାହିଁ। ଅତଏବ ନାରୀ ଶିକ୍ଷା ଏକ ଅସାଧାରଣ ଶିକ୍ଷାର ଧାରା, ଏଥିରେ ଅବହେଳାର କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ଆଜିର ନାରୀ ଶିକ୍ଷାକୁ ମାନେ ଦେଖିବାକୁ ହେଲେ ଏଟା ବିପର୍ଯ୍ୟୟ, ବିକୃତ ହବାର ଲାଗିଛି। ଏଇ ଯୋଉ କୋ ଏଜୁକେସନ ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବ ଯୋଉ ଚାଲିଛି, ତାର ଫଳ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ବହୁ ପରିମାଣରେ ଏଗୁଡାକ ନଜରକୁ ଆମର ଆସୁଛି। ତେଣୁ ଯଥା ସମ୍ଭବ ସହଶିକ୍ଷା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଗଲେ ବହୁତ ମଙ୍ଗଳ ସାଧନ ହବ। ଏବେ ସହଶିକ୍ଷା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବାର ସମୟ ବି ଆସିଲାଣି।
ଅନେକ ସହଶିକ୍ଷା ସପକ୍ଷରେ ଯୁକ୍ତି ବାଢୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ୟା ବିପକ୍ଷରେ ଯୋଉ ଯୁକ୍ତି ରହିଛି ସେଟାକୁ କେହି ଦେଖଉନାହାନ୍ତି। ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ଠାକୁର କୌଣସି ମତେ ବି ସହଶିକ୍ଷାର ପକ୍ଷପାତୀ ସେ ନୁହନ୍ତି। ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ଏଟାକୁ ଯେତେ ବିରତ ରହିବ, ୟାଠାରୁ ଯେତେ ଦୂରେଇକି ରହିବ ସେତେ ହଉଛି ମଙ୍ଗଳ। କାହିଁକି ନା ଏଟା ଅନସ୍ୱୀକାର୍ଯ୍ୟ ଯେ ଗୋଟେ ନାରୀର ଚରିତ୍ର ହଉଛି ଇଜି ସିମ୍ଫାଥେଟିକ, ସହଜ ସହାନୁଭୂତି ପ୍ରବଣ। ଜିଏସ୍ ହଲ୍ ସେ କହିଥିଲେ ବାଳିକା ମାନେ ବାଳକ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକତର ସହାନୁଭୂତି ପ୍ରବଣ। ନାରୀର ପଥର ବହିରେ ଦେଖିବେ ତଳେ କୌଣସି ଗୋଟେ ପୃଷ୍ଠାରେ ତାଙ୍କୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କରାହେଇଛି ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ରେଫରେନ୍ସ ହିସାବରେ ଦିଆହେଇଛି। ବାଳିକା ମାନେ ବାଳକ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକତର ସହାନୁଭୂତି ପ୍ରବଣ ଏବଂ ସହଜରେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ଭାବ ଦ୍ଵାରା ରଞ୍ଜିତ ଅଭିଭୂତ ହୁଅନ୍ତି। ଆଉ ସହଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ କଣ ହଉଛି, ସେଟା ଅନେକାଂଶରେ ଦୁର୍ବଳତାର ରୂପ ଧାରଣ କରେ। ଫଳରେ ସେଇ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଭଲ ବା ମନ୍ଦ ପ୍ରତି ସିଏ ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ। ଆଉ ବେଶୀ ସିଏ ମନ୍ଦ ପ୍ରତି ହିଁ ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ, ତେଣୁ ପରିସ୍ଥିତି ଅସମ୍ଭାଳ। ଯେହେତୁ ତାର କୋସିଭ ଟେଣ୍ଡେନ୍ସି, ଯୋଉ ମିଳନ ପ୍ରବଣତାଟା ତା ଭିତରେ ଅଧିକା, ତେଣୁ କ୍ଷେତ୍ର ମାନେ ସ୍ଥାନ କାଳ ପାତ୍ର ଭେଦରେ ସିଏ ମନ୍ଦଟା ପ୍ରତି ବେଶୀ ଆସକ୍ତ ହେଇଯାଏ। ଯଦି ଯେହେତୁ କୋସିଭ ଟେଣ୍ଡେନ୍ସି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ୍ଦଟା ହିଁ ପ୍ରୋମିନେଟ, ସେ ସେଇଥିପାଇଁ ବେଶୀ ଆସକ୍ତ ହେଇଯାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଭଲଟା ପ୍ରୋମିନେଟ ହୁଅନ୍ତା ସେ ଭଲ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ହୁଅନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଭଲ ପ୍ରତି ତ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ନାହିଁ। ଆମର ଯୋଉ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଇଏ ତ ମନ୍ଦକୁ ଟାଣିବାର ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କରିବାରେ ଅଛି, ତେଣୁ ସେ ମନ୍ଦ ପ୍ରତି ବେଶୀ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ଯେହେତୁ କୋସିଭ ଟେଣ୍ଡେନ୍ସି, ତା ମିଳନ ପ୍ରବଣତାଟା ତା ଭିତରେ ଅଛି। କାହିଁକି ନା ପୁଅ ଝିଅ ଇଏ ଯୋଉ ଦିଟା ବିପରୀତ ସତ୍ତା ଆକର୍ଷଣରେ ଯଦି ଆସିବେ, ୟା ମାନେ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମାତ୍ରାଧିକ ଭାବ ପ୍ରବଣତା ସୃଷ୍ଟି ହବ। ଆଉ ଏଥିରେ ବେଶୀ ଝିଅ ମାନେ ହିଁ କ୍ଷତି ହଉଛନ୍ତି। ସେଇ ଜିଏସ୍ ହଲ୍ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସେଇ ନାରୀର ପଥ ବହିରେ ଅଛି, ନର ନାରୀର ଦୈନନ୍ଦିନ ଘନିଷ୍ଠତାର ଫଳରେ ଉଭୟଙ୍କର ମନର ଯୋଉ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅନୁଭୂତି, ସେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅନୁଭୂତି ପ୍ରବଣତା ତାରୁଣ୍ୟର ଦୀପ୍ତି ଲୋପ ପାଇବାକୁ ଚାହେଁ। ଏଇ ବ୍ୟାପାରରେ ବାଳକ ମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଝିଅ ମାନେ ବେଶୀ କ୍ଷତି ହୁଅନ୍ତି। ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ପୁଅ ଝିଅ ଏକ ସଙ୍ଗେ କରିଲେ ପଢା ଶୁଣା, ପଢାର ସାଥେ ବଢେଇ ବଢେ କାମର ଉପାସନା। କାରଣ ସେ ଦେଖିବ ଗୋଟେ ଭଲ ପିଲାଟେ, ଭଲ ପଢୁଛି, ଭଲ ଦେଖିବାକୁ ଅଛି, ଭଲ ବ୍ୟବହାର, ସେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ତାର ଯୋଉ କୋସିଭ ଟେଣ୍ଡେନ୍ସି, ନାରୀର ମିଳନ ପ୍ରବଣତାଟା ଯେହେତୁ ଅଧିକ, ସେ ତା ପ୍ରତି ମାନେ ଢଳି ପଡିବ। ସେ ଜାଗାରେ ସହଶିକ୍ଷା ଯେତେ ବେଶୀ ହଉଛି, ପୁରୁଷ ନାରୀ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟକୁ ଯେତେ ପସନ୍ଦ ଆଉ ଅନୁକରଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ସେତେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଆଣୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏପରି ଅନୁକରଣ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରଭାବରୁ ବେଶୀଟା ପ୍ରତିଫଳିତ ହଉଛି। ଆଉ ପ୍ରକୃତି ଯୋଉ ନିୟମ ଦେଇଛି, ଏଠି ସୁଫଳ ଫଳିବା ସମ୍ଭାବନାଟା କମ ହେଇଯାଉଛି, କୁଫଳ ସମ୍ଭାବନାଟା ପ୍ରବଳ ହେଇଯାଉଛି। ଆମେ କାହିଁକି ନା ଗୋଟେ ଭାଇବ୍ରେସନ ଅଛି, ଆମେ କହନ୍ତି ନା ମାନେ ଗୋଟେ ଛାୟା ଶରୀର ଆମର ଅଛି। ଏଇ ପୁଅ ଝିଅଙ୍କ ଅତି ନୈକଟ୍ୟରେ ମାନେ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ପାଖରେ ମାନେ ମିଶିବାର ସୁଯୋଗ ପାଆନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅନୁଭୂତି ଗୁଡାକୁ ସେ ହରେଇ ବସନ୍ତି। ତା ଭିତରେ ପୁଅଟା ଭିତରେ କଣ ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ଅଛି, ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ଝିଅକୁ ଦେଖାଯାଏ ନା। ଆଉ ଝିଅଟା ଭିତରେ ବି କଣ ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ଅଛି, ଏଇ ଯୋଉ କୋର୍ଟସିପ କରନ୍ତି, ବସନ୍ତି ସାଙ୍ଗର, ସେ ବି ତାକୁ ଦେଖାଯାଏ ନା। ଏଇ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅନୁଭୂତିଟା ଟୋଟାଲ ତା ଉପରେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ପର୍ଦା ପଡି ଯାଇଥାଏ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେଟା ମ୍ୟାରେଜରେ କନଭର୍ଟ ହେଇଯାଏ ସେ ସମ୍ପର୍କଟା, ସେତେବେଳେ ଏଇ ଯୋଉ ପର୍ଦା ପଡି ଯାଇଥିବା ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ସବୁ ଆକ୍ଟିଭ ହେଇ ଉଠେ। ସେଥିପାଇଁ ଦେଖିବେ ବେଶୀ ଲଭ ମ୍ୟାରେଜର ଡାଇଭର୍ସ କେସ୍ ହଉଛି ବେଶୀ ଆସୁଛି। କାହିଁକି? ଲଭ୍ ତ କରିଥିଲ, ଦି ଜଣ ଦେଖି ଦେଖିକି ଦି ଜଣକୁ ଭଲ ପାଇଥିଲ, ଭଲ ପାଇକି ସବୁ କିଛି ଦେଖି ଦେଖିକି ବାହା ହେଇଥିଲ, ତଥାକଥିତ ଶିକ୍ଷା ଆମେ ଶିକ୍ଷିତ ବୋଲିକି ଆମେ ସବୁ ଜାଣିଛୁ, ଆମେ ସବୁ ମାନେ ଠିକ ବୁଝିଛୁ, ଏମିତି କରିକି ବାହା ହେଇଥିଲ, ତାହେଲେ ଏଇଭଳିଆ ଅବସ୍ଥା ହଉଛି କାହିଁକି? ବର୍ତ୍ତମାନ ସର୍ଭେ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ, 99% ମ୍ୟାରେଜ ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ ହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅସଫଳ। ତାଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ମୋହ, ଏଇ ଯୋଉ ତାରତମ୍ୟ ତ ଦୂରର କଥା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ତ ମେଣ୍ଟେନ କରିବା ଦୂରର କଥା, ବର୍ତ୍ତମାନ ହଗ୍ କରିବା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଫ୍ୟାସନ ପାଲଟି ଯାଇଛି। ଆମେ ପୁଅ ଝିଅ ହକ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆରେ ତତେ ତା ଦେହକୁ ଛୁଇଁବାର ଅଧିକାର ଦେଲା କିଏ? ଆମକୁ ବାହାଘରରେ ବି ଦେଖିବେ, ଆମ ବାହାଘରରୁ ଦେଖିବେ, ଆଗରୁ ବାହାଘରକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିବେ, ଇଏ ତାକୁ ଧରିକି ଫଟୋ ଉଠେଇଛି, ସିଏ ତାକୁ ଧରିକି ଫଟୋ ଉଠେଇଛି। ତମକୁ ହାତ ଧରିବାର ତମକୁ ଅଧିକାର ଦେଲା କିଏ? ମନ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ, ମାନେ ଆମର ଯୋଉ ସିଷ୍ଟମ ଅଛି, ବିଧାନ ମାଧ୍ୟମରେ ତାକୁ ଆପଣ ସ୍ପର୍ଶ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ଆଗରୁ ବାହାଘରକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ତ ଏଠି ବାହାଘରର ଫଟୋ ଲାଗୁଛି, ହୋର୍ଡିଂ ଲାଗୁଛି, ବିରାଟ ବିରାଟ ବଡ ପୁଅଟା ଝିଅକୁ ଧରିଛି, ଝିଅଟା ପୁଅକୁ ଧରିଛି। ତାର କୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମ ଶିକ୍ଷା ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛି?
ଐକାନ୍ତିକ ମୋହରେ ପୁରୁଷ ତାର ଚିନ୍ତା ଚଳନ ହାବ ଭାବ ପୋଷାକ ପରିଚ୍ଛେଦରେ ନାରୀ ସ୍ୱରୂପ ଲାଭର ସାଧନାରେ ମଜ୍ଜି ଯାଉଛି। ନାରୀ ମଧ୍ୟ ଠିକ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ପୁରୁଷ ଚିତ ହାବ ଭାବ ଭଙ୍ଗୀଟାକୁ ଆପଣେଇ ନେଇଛି। ଏଥିରେ ପ୍ରଭୃତିର ପବିତ୍ରତାଟା କଳିତ ହେଇଛି, ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ନିକୃଷ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି, ବଂଶ ଗୁଡିକ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଛି, ବିକୃତ ହେଇଛି, ଆହୁରି ଅନେକ କଥା କୁଫଳ। ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ଓରେ ପାଗଲ, ଦେଖିନୁ ନରକ ନିଶାଣ ଉଠୁଛେ କୋଥାয়? ନରକ ନିଶାଣ କୋଉଠି ଉଠୁଛି? ଯଦି ନ ଦେଖିଛୁ ଏଇ ଦେଖ, ଗୋଟେ ପ୍ରଧାନ ନମୁନା ବିଦ୍ୟାଳୟର ସହଶିକ୍ଷାয়। ওরে পাগল, ওরে বেকুব, নরক নিশান উঠছে কোথায়? ওর একটা নমুনা হচ্ছে বিদ্যালয়ের সহশিক্ষায়। ଯଥାର୍ଥ ଭାବ ସମନ୍ୱିତ ମଣିଷ ନହେଲେ ସହଶିକ୍ଷାର ସୂକ୍ଷ୍ମ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ବୁଝିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ବିଶେଷ କରିକି ଆଦର୍ଶନିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ୟାର ପରିଣତି ବିଷୟରେ ବାରମ୍ବାର ଭାବିବାକୁ ପଡିବ। କିନ୍ତୁ ବେଳେ ବେଳେ ଆମେ ନାଚା, ଆମେ ମେଡିକାଲ ସେକ୍ଟରକୁ ଯିବା, ଆଉ ଟିକେ ଯଦି ଟିକେ ହାଇ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ଆଡକୁ ଯିବା, ସେଠି ସହଶିକ୍ଷାକୁ ଆମେ ବାଦ ଦେଇପାରିକି ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଢେଇ ପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯୋଉ ପ୍ରଥା ବ୍ୟାପକ ଉତ୍କଟ ରୂପ ଧାରଣ କରିଛି, ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଂଗ୍ରାମଟା ବି ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ। ତଥାପି ଗୋଟେ ଏକ ସହମତି ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ସଚେତନତା ଆବଶ୍ୟକ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଛି। ଆଉ ୟାର କୁଫଳ ମାନେ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଦେଖା ହେଲାଣି। ମାନେ ନିଷ୍ପ୍ରୟୋଜନୀୟ, ଅସ୍ୱାଭାବିକ, ନିଷ୍ଫଳ ଯୌନ ପରିକଳ୍ପନା, ଏଗୁଡାକ ସବୁ ପୁରୁଷର ମାନସିକ ମାନେ ପୌରୁଷହୀନତା ଦେଖା ଦଉଛି। ନାରୀ ପୁରୁଷ ଚିତ୍ତ ପ୍ରକୃତି ଆୟତ କରିବା ଫଳରେ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନର ପୁରୁଷ ପରି ସେ ଆଡୋରେସନ ଚାହୁଁଛି, ସେ ପୂଜାଟା ଚାହୁଁଛି, ସେ ଗୋଟେ ଅଫିସର ହେଇକି ସେ ସେଇ ହିସାବରେ ପୁରୁଷ ଭଳିଆ ସମ୍ମାନ ଚାହୁଁଛି। ଆଉ ଏଟା ସ୍ୱତଃ ହିଁ ତାକୁ ନିକୃଷ୍ଟ ପ୍ରତି ଆନତ କରୁଛି। ତେଣୁ ଏଥିରେ ଅଗଣିତ ନିକୃଷ୍ଟ ବିକୃତ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ନଉଛନ୍ତି, ଯୋଉଥିପାଇଁ ଦେଶ ଜାତିର ଭବିଷ୍ୟତ ହିଁ ନଷ୍ଟ ହଉଛି। ତ ନାରୀ ପୁରୁଷ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ସମ୍ମାନ ଯୋଗ୍ୟ ଯୋଉ ଅନରେବୁଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ନ ରୁହେ, ଦି ଜଣଙ୍କର ସୁସ୍ଥ ସ୍ୱାଭାବିକ ଯୌନ ସମ୍ବେଗଟା ଲୋପ ପାଇଯିବ। ପ୍ରାଣହୀନ ମାନେ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଦୁର୍ବଳ ଯୌନ ଜୀବନରୁ ଶକ୍ତିମାନ ଛୁଆ କେବେ ଜୀବନ ଲାଭ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ୟା ଦ୍ୱାରା ଜାତି, ଦେଶ, ସମାଜ ସବୁ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହବ, ହଉଛି, ହେଇ ଚାଲିବ ଯଦି ଏଇ ଧାରା ଅବ୍ୟାହତ ରୁହେ। ଧର୍ମ, କୃଷ୍ଟି, ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ, ବିଧ୍ୱଂସୀ ବୁଦ୍ଧି, ଏଇ ସହଶିକ୍ଷା, ଏଇ ଦିଟା ଆମ ଦେଶର ମେରୁଦଣ୍ଡକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇ ସାରିଛି। ଠାକୁର ଏଇଥିପାଇଁ ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ ଥିଲେ କେମିତି ଏହାର ନିରାକରଣ ହେଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ସହଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏଇ ଯୋଉ ସହଶିକ୍ଷାର ଚିନ୍ତାଧାରା ଉଦ୍ଭଟ, ଏଟାକୁ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଭାବରେ ଠାକୁର ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନାରୀର ଯୋଉ ପବିତ୍ରତା ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ହେଲେ ନାରୀ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଚଳନର ସୁଧାରଟା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ନାରୀ ଉନ୍ନତିର ମେରୁଦଣ୍ଡ, ତା ପ୍ରତି କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ଶେଷ ନାହିଁ। ତାର ଶିକ୍ଷାଟା ଯଦି ତ୍ରୁଟି ଶୂନ୍ୟ ହେଇଗଲା, ତେବେ ମଣିଷର ଜନ୍ମ ବୁନିଆଦଟା ମାନେ ତ୍ରୁଟି ଶୂନ୍ୟ ହେଇଯିବ। ଆଉ ତା ଶିକ୍ଷାଟା ଯଦି ସୁଧୁରି ଗଲା, ଭଲ ସନ୍ତାନ ଆସିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଆଉ ବେଶୀ କସରତ କରିବାକୁ ପଡିବନି, ସୁସନ୍ତାନ ଦେଶ ଭରପୁର ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ସୁପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ବ୍ୟାପକ ପରିକଳ୍ପନା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯୋଉ ବିରାଟ ବ୍ୟାପାର, ଏଟା ପ୍ରତି ଯଦି ସମର୍ଥନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ତାହେଲେ ବଦଳିବ। ତେଣୁ ଠାକୁର କହିଲେ ଯୋଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଚାକିରି କରେ ଜନନ ଜାତି ସେଇ ତମାରେ। ଜଣେ ଗୁରୁର ବହୁତ ଶିଷ୍ୟ ଥାଇପାରନ୍ତି, ମାତ୍ର ଜଣେ ଶିଷ୍ୟର ବହୁତ ଗୁରୁ ହେଲେ ସେ କାହାରି କଥା ମାନିକି ଚଳିପାରିବନି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏଇ ଏକ୍ସଟ୍ରା ମାରିଟାଲ ଆଫେୟାର୍ସ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଦେଖାହଉଛି ଚାକିରି କରୁଥିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ। ମନକୁ ସେ କନସେନଟ୍ରେଟ କରିବ କୋଉଠି? ସେଇଭଳି ଜଣେ ପୁରୁଷ ଯଦି କ୍ଷେତ୍ର, ସେ ଯୋଉ କାମ କରୁଛି, ସେ ଗୋଟେ ପୁରୁଷର ବହୁତ ସ୍ତ୍ରୀ ଥାଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀର ବହୁତ ସ୍ୱାମୀ ହେଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ସ୍ତ୍ରୀଟା କୌଣସି ମତେ ଶୁଭ ଫଳ ପାଇପାରେ ନାହିଁ ସେଥିରେ। ମାନେ ଆମେ ଯୋଉ ଦ୍ରୌପଦୀର ପଞ୍ଚସ୍ୱାମୀର ଉଦାହରଣ ନିଅନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ଆହୁରି ଯେତେ ପ୍ରକାର ଅନୁଲୋମ ଅସବର୍ଣ୍ଣ କ୍ରମିକ ବିଭାଗ ହେଇଛି ତାର ବି ଉଦାହରଣ ନିଅନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଏକ ଗମନ ପ୍ରବଣତା ନେଇକି ନାରୀଟା ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ବହୁ ପୁରୁଷର ଆସକ୍ତି ନାରୀର ସର୍ବନାଶ କରେ। ଚାକିରି, ଗୋଲାମୀ ବୃତ୍ତି ନାରୀର ପ୍ରକୃତିଗତ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟକୁ ବଦଳେଇକି ସେ ଅନ୍ୟ ପୁରୁଷଟା ପ୍ରତି ସହଜ ଆକର୍ଷଣ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ମାନେ ଫିଜିକାଲି ହୁଏତ ସେ ଆଟାଚ ହଉନି, କିନ୍ତୁ ମାନସିକ ଦିଗରୁ ସେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ତାର ଛାପଟା ପଡୁଛି, ଯୋଉଟା କି ତା ପ୍ରଜନନର ବିଘ୍ନଟା ଘଟଉଛି।
ବହୁ ପୁରୁଷ ସଂସ୍ରବ ଯେପରି ନାରୀ ଜୀବନକୁ କଳୁଷିତ ନ କରେ ତା ପାଇଁ ଠାକୁର ବହୁତ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାର କଥା କହିଛନ୍ତି। ଆଉ କହିଛନ୍ତି ଏଇଟା ବାପା ମାଙ୍କର ନିହାତି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବା ଉଚିତ। ଆଉ ଏଇ କୋ ଏଜୁକେସନ ସବୁ କିଛି ଖାଇ ଦେଇଛି। ଏଠି ଜ୍ଞାନ ଉପାସନା ହଉନି, ଏଠି କାମର ଉପାସନା ପ୍ରଚଣ୍ଡ ମାତ୍ରାରେ ଚାଲିଛି। କୌଣସି ମାନେ ଫଙ୍କସନ ହେଲା କିମ୍ବା କୌଣସି ଯୋଉ ଜାଗାକୁ ଟିକେ ପିକନିକ ଯେ ହବା, ଏଠି ଘରେ ନ କହିକି ଗୋପନରେ ନ କହିକି ସ୍ୱାମୀ କି ଛାଡିକି ସେ ଅନ୍ୟ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ପଳଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଅଯଥା ଅନ୍ୟ ମାନେ ଏମିତି କୁହାଯାଇଛି ଯେ ନାରୀର ଯୋଉ ଛାୟା ଶରୀରଟା ତା ବାପ ଭାଇଙ୍କ ଛଡା ଅନ୍ୟ କାହା ସହିତ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା କଥା ନୁହେଁ। ଆଉ ଏଇଠି ତ ମୁଁ ସହଶିକ୍ଷାରେ ଗଲେ ମୁଁ ତ ପାଖରେ ପାଖ ବସିବି, ଆଉ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗଲେ ତ ପାଖରେ ପାଖ ଯାଇକି ବସିବି। ତେଣୁ ତା ଭିତରେ ତ ଭାବର ସଞ୍ଚାରିତ ହେଇଯିବ, ତା ଶରୀରରେ ତ ଅଟୋମେଟିକ ତା ଭିତରେ ଯୋଉ ଛାୟା ଶରୀର ତାର ଟଚ୍ କରୁଛି। ଆଉ ନିଆଁଟା ପାଖରେ ଘିଅଟାର ନ ରହିଲେ କଣ ଘିଅଟା ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଯେ ସେ ତରଳିବନି, ସେଟା ଅଟୋମେଟିକ ତରଳିବ। ଆଉ ତା ଭିତରେ ଆମେ ଆଶା କରିବା ନା ନା ପୁରୁଷ ନାରୀର ଅବାଧ ମିଳାମିଶା ହେଲେ ବି ଆମେ ଆଶା କରିବା ଯେ ଆମେ ଠିକ ରହିବା। କେମିତି ଠିକ ରହିବ? ସିଷ୍ଟମ ଠିକ ନାହିଁ, ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଠିକ ନାହିଁ, ମାନେ ଆମ ଢଙ୍ଗ ହିଁ ଠିକ ନାହିଁ, ତା ଭିତରେ ଆମେ କେବେ ଆମେ ଠିକ ରହିବା? କେମିତି ଠିକ ରହିହବ? ତେଣୁ କୁହାଯାଇଛି ଏଇ ଯୋଉ ଋଷି ଶାସିତ ପବିତ୍ର ଭାରତ ଭୂମି ଗୋଟେ ସମୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆସନ ଅଳଙ୍କୃତ କରିଥିଲା। ଧନ ଜନ ଶିକ୍ଷା ସଭ୍ୟତା ଭାରତ ବର୍ଷର ତୁଳନାରେ ମାନେ କିଛି କମ ନଥିଲା। ସେଇ ସମୟରେ ଝିଅ ମାନେ ତ ଦୂରର କଥା, ପୁରୁଷ ମାନେ ବି ଚାକିରି କରିବାକୁ ସେତେବେଳେ ଘୃଣା କରୁଥିଲେ, ନିକୃଷ୍ଟ ମନେ କରୁଥିଲେ। ବହୁ ଦିନର ମାନେ ପରାଧୀନତା, 500 ବର୍ଷ ଆମକୁ ମୁସଲିମ ଶାସନ କଲେ, 200 ବର୍ଷ ଆମକୁ ମାନେ ଇଂରେଜ ଶାସନ କଲେ। ଏଇ ଯୋଉ ଅ ଅଭାବ ଅନାଟନ ଦୁଃଖ ଦାରିଦ୍ର ରୋଗ ଶୋକ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଯୋଉ ମାଡି ଆସିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ଏଇଗୁଡାକ ଆମକୁ ଡାଉନ ଫଲ ଆଡକୁ ନେଇଗଲା। ଦୁର୍ବିପାକର ମାନେ ଦାରୁଣ ଦୁର୍ବିପାକ କବଳରେ ପଡିକି ଭାରତଟା କମ ଅବନତି ପଥରେ ଗତିଶୀଳ ହେଲା। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସେଇ ଗତି ଧାରାବାହିକ ସେଇ ଧାରାଟା ଅବ୍ୟାହତ ରହିଛି। ତେଣୁ ୟାକୁ ଯଦି ଚେଞ୍ଜ ନ କରାଯାଏ ଇଏ କେବେ ଯାଇକି ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିହ୍ନ କରିଦବ। ତେଣୁ ତାର କିଛି ଇୟତ୍ତା ନାହିଁ। ଲଜ୍ଜା ନମନୀୟତା କମନୀୟତା ଏଟା ହଉଛି ପ୍ରକୃତିଗତ ସମ୍ପଦ ଗୋଟେ ନାରୀର। ନାରୀ ଏଇ ସମ୍ପଦକୁ ଏବେ ହରେଇବାକୁ ବସିଛି। ସୈନ୍ୟ ବିଭାଗ ପୁଲିସ ବିଭାଗରେ ଚାକିରି କରିକି ନାରୀର ଯୋଉ କୋମଳତାଟା ସେ ତାକୁ ବିସର୍ଜନ ଦେଇ ସାରିଲାଣି। ବସ୍ ଟ୍ରେନ ଅଫିସରେ ଯାତାୟାତ କରି, ବସ୍ ଟ୍ରେନର କଣ କଣ୍ଡକ୍ଟର କରିବ? ନାରୀ ଯାଇ କଣ୍ଡକ୍ଟର କରିବ, ତାକୁ କେତେ ପୁରୁଷ ଟଚ୍ କରୁଛନ୍ତି? ଏଠି କି ମାନେ କେମିତି ମାତ୍ରାରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଭଲ ସେଇ ଯୋଉ ମାଟା ଯିଏ ବି ଚାକିରି କରିଛି ତାଠାରୁ ଗୋଟେ ଭଲ ସନ୍ତାନ କେମିତି ଆଶା କରିବା? ତେଣୁ ଶିକ୍ଷାର ଏଭଳି ପ୍ରୟୋଜନଟା ହବା ଦରକାର ଯୋଉଥିରେ ଧର୍ମ ଗ୍ରନ୍ଥାଦି ପାଠ, ଏଇ ଯୋଉ କେମିତି ଭଲ ମାଟେ ହବ, କେମିତି ସେ ନିଜକୁ ନିଜେ ସୁରକ୍ଷା ଦବ, ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଦିଅର ନଣନ୍ଦ ଠାକୁର ଏଇ ସବୁ କଥା ହିଁ କହିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯଥାଯୋଗ୍ୟ ସେବା ସାହଚର୍ଯ୍ୟ ପରିଚର୍ଯ୍ୟା, ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିର କେମିତି ସୁଷ୍ଠୁ ପାଳନ ରକ୍ଷଣ କରିବ, ସଂସାରର ସବୁ ଦିଗ ପ୍ରତି କେମିତି ସେ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାରକ ହିସାବରେ ରହିବ, ଏଇଗୁଡାକ ତାର ଧର୍ମ। ସେଇ ନାରୀ ହିଁ ଗୃହ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ସଂସାରର କଲ୍ୟାଣମୟୀ। ଚାକିରି କରିବା ମନୋଭାବ ନାରୀର ନାରୀତ୍ୱର ପରମ ଶତ୍ରୁ। ଆଉ ଯୋଉ ପୁରୁଷ ମନେ କରେ ଯେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଚାକିରି କରିକି ସଂସାର ରକ୍ଷା କରୁଛି, ସେ ପୁରୁଷଟା ଅପଦାର୍ଥ, ତା ଭିତରେ ପୌରୁଷତ୍ୱ କମ ଅଛି। ଆଉ ଅନେକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ତ ଆମର ଅଛନ୍ତି ନାରୀ ମାନଙ୍କୁ ମାନେ ବିବାହ କରିବାକୁ ସେ ମା ହବାକୁ ବି ଦଉନାହାନ୍ତି। ଆମ ମାନଙ୍କ କିଛି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଏବେ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଏବେ ବି ସେଇ 1000 ମସିହାର, 1000 ତ ନୁହେଁ ଆହୁରି ତଳକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ସେଇ ରହିଛନ୍ତି। ସେ କହିବେ ଆମେ ବାହା ସାହା କେହି ହେବେନି। ଆଉ ସେମାନେ ଲିବିଡୋକୁ ଡ୍ୟାମେଜ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ମେଡିସିନ ବି ୟୁଜ କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ଚାଲିଛି ସେଇଥିରେ। ତା ଭିତରେ ବି ବାଡ ଡେଉଁଛନ୍ତି, ଗ୍ୟାରେଜ ଏଇ ଯୋଉ ତାଙ୍କ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଡେଇଁକି ବାହାରିକି ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଖରାପ କାମ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଯଦି ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଅଥବା କୌଣସି ପରିବାରରେ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଏପରି ପ୍ରୟୋଜନ ହୁଏ ଯେ ଘରେ ବସିକି ନାନା ଶିଳ୍ପ କାମ କରିକି ଅନ୍ୟର ପୁଅ ଝିଅକୁ ପଢାଶୁଣା କରିକି ରୋଜଗାର କରିବା ଉଚିତ, କିନ୍ତୁ ବାହାରକୁ ଯାଇକି ନୁହେଁ, ସେଇଟା ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆମ ସମାଜରେ ଆଣିବ। ତେଣୁ ନାରୀର ସାଜସଜ୍ଜା, ଚାଲିଚଳନ ବ୍ୟବହାର ଏପରି ହବା ଉଚିତ ଯେମିତି ପୁରୁଷ ମନରେ ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ସଦ୍ଭାବର ଉଦୟ ହବ। ଯୋଉ ନାରୀ ପୁରୁଷ ମନରେ କାମର ଇନ୍ଧନ ଯୋଗାଏ ସେ ତ ନାରୀ କାମିନୀ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଯିଏ ପବିତ୍ର ଦେବଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରେ ସିଏ ନାରୀ ଜଗତ ଜନନୀ ହେଇଗଲା। ଏଇ ଶିକ୍ଷାଟା ତାକୁ ଦବା ଦରକାର। ଏଇଟା ତା ଶିକ୍ଷାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହବା ଦରକାର। ଠାକୁର କହିଲେ ଝିଅ ମାନେ କିଭଳି ଭାବେ କଣ ଶିଖିକି ଚଳାଚଳରେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହେବେ, ମାନେ ନାରୀର ନୀତିର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ରୁ କହିଦେଇ ଗଲେ। ଝିଅ ମୋର ତୁମର ସେବା ତୁମର ଚାଲି, ବାଣୀଟାକୁ ପୋଡା ପଡୁନି। ଲାଷ୍ଟରେ ଯୋଉ କହନ୍ତି ତେବେ ହିଁ ତୁମେ ଝିଅ, ତେବେ ହିଁ ତୁମେ ସତୀ। ଏଟା ତ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ରୁ ଠାକୁର କହିଦେଲେ।
ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ସମ ଏବେ ହେଇଯାଇଛି ଏଇ ନାରୀ ଶିକ୍ଷାର କମ ସେ କମ ଆମେ ତ ବିରାଟ ବଡ ପରିବର୍ତ୍ତନ କିଛି କରିପାରିବା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କମ ସେ କମ ଏଇ ଯୋଉ ଆୱାରନେସ ଆମ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯଦି ଆଣିକି ବଦଳେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, କିମ୍ବା ଆମ ମାନଙ୍କ ପିଲା ଛୁଆଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉଠି ଫେସିଲିଟିଜ ଅଛି, ସୁଯୋଗ ଅଛି, ଗୋଟେ ଗାର୍ଲସ ସ୍କୁଲ ଅଛି, ଗୋଟେ ଗାର୍ଲସ କଲେଜ ଅଛି, ସେଇ ସୁଯୋଗଟା ଯଦି ସଦୁପଯୋଗ କରିବା, ଆମେ ମେଟେରିଆଲିଷ୍ଟିକ ଦୁନିଆଟାକୁ ବେଶୀ ନ ରହିକି, ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦରକାର ଅଛି, ପଇସାର ବି ଦରକାର ଅଛି, କେବେ ଅନେକାଂଶରେ ଆମେ ତାକୁ ଆମର ଯିଏ ମାଟାକୁ ବା ଆମର ଝିଅଟାକୁ ସଂଯମତା ର ଜ୍ଞାନଟା ଦେଇକି ସେଇ ଦିଗ ପ୍ରତି ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ଇନକ୍ଲାଇନ କରିପାରନ୍ତି, ତାହେଲେ ବି ଅନେକ ସକ୍ସେସ ଆସିବ। ତେବେ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଅନେକ କିଛି ଏବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି, ଆଉ ଠାକୁର ବି ବହୁତ ଆଶାବାଦୀ ଥିଲେ। ଆମ ସତ୍ସଙ୍ଗୀ ମାନ ସତ୍ସଙ୍ଗର କଳେବର ଯେତେବେଳେ ବୃଦ୍ଧି ହବ, ସତ୍ସଙ୍ଗ ଯେତେବେଳେ ବିରାଟ ଆକାର ଧାରଣ କରିବ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଯୋଉ ହିସାବରେ କଳେବର ବଢୁଛି, ସେଇ ହିସାବରେ ଯଦି ବଢି ଚାଲେ, ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ରହିବା, ଆଉ ଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅବସମ୍ଭାବୀ। ଜୟ ଗୁରୁ, ଜୟ ଗୁରୁ ସୁରସ। ଜୟ ଗୁରୁ, ଜୟ ଗୁରୁ, ଜୟ ଗୁରୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୁଧାଂଶୁ ଶେଖର ସାହୁ, ଯାଜକ ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିହାର ଆରଡି ଭଦ୍ରକ, ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ